السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمر اليوم إلى الفيديو التطبيقي الخاص بكيفية صنع الأيقونات بواسطة برنامج الباوربوينت. إذن هذه هي الأيقونات التي رأيناها في الفيديو التمهيدي. سنمر اليوم إلى التطبيق. سنحاول اليوم معا إذن تطبيق المراحل خطوة بخطوة. إذن أولا نفتح برنامج الباوربوينت صفحة جديدة، ثم نقوم بإدراج الأشكال. سنبدأ بإدراج مستطيل، ثم سنختار هذا الشكل. إذن الجميل في هذا الشكل نستطيع بهذه النقطة البرتقالية نستطيع إذن التحكم في إذن طرفي هذا الشكل. إذن كل شكل نقوم بإدراجه سنقوم donc on va effacer donc sans contour. Donc lorsqu'on veut dupliquer, donc copier-coller, je clique sur CTRL D. الآن سنحاول أن نضع اليدين في مكانها. يجب على الأشكال أن تكون متطابقة لكي يكون العمل جيد. إذن copier-coller, CTRL D et j'obtiens ونحصل على نفس الشكل. إذن CTRL D copier-coller. عوض أن نستعمل copier-coller نستعمل CTRL D. Je clique sur CTRL plus la lettre D et j'obtiens donc la même forme. نقوم بضبط وضع الشكل في مكانه الصحيح. CTRL D. أيضا CTRL D ونحصل على الرجل الثانية. إذا بعد أن أنهينا نمر إلى وضع الرأس. أختار دائرة. الدائرة je clique sur Shift et je glisse. On a vu ça l'autre fois. أضغط على Shift وأقوم بالإزاحة لكي لا نحصل على شكل بيضاوي، أحصل على شكل دائري. Je sélectionne tout et je clique sur le bouton droit de la souris et je regroupe toutes les formes. إذن أقوم بجمع الأشكال لأحصل على شكل واحد. إذن نمر الآن إلى رسم الأيقونة الثانية. إذا ننظر إلى هذا الشكل الجميل. ننظر دائما نستطيع أن نتحكم في إذا ننظر إلى هذه النقطة البرتقالية أستطيع أن أتحكم في هذا وعلى شكل هرم، ونستطيع أن نتحكم في حجم أو طول القاعدة نضيف نفس الشكل الذي استعملناه في الأيقونة الأولى. دائما sans contour. Pourquoi donc on élimine le contour? Car lorsqu'on va donner une couleur unie, donc le contour va donc on va avoir deux couleurs, la couleur du contour plus la couleur de la surface. C'est pour cela donc on supprime le contour.
إذا نضبط وضع الشكل على الأشكال الأخرى. نستطيع إذا من هذه نستطيع أن نقوم بالدوران إلى أن نضبط وضع الشكل في مكانه المناسب. إذا ننظر جيدا، هكذا أستطيع أن أحصل وكأن لدي نفس الشكل. ننظر، إذا سنعيد نفس الشيء من الجهة الثانية. كنترول دي وأحصل على نفس الشكل وأضعه من الجهة الثانية. إذا نقوم بالدوران. Et je vais régler la position du deuxième forme. إذا هكذا يتراءى لي جيدا أن الأشكال في موضعها الصحيح. إذا نعود الآن إلى الشكل الذي يأخذ شكل الهرم، ونقوم بتكبير إذا القاعدة قليلا إلى أن أحصل على هذا الشكل تماما. إذا هذين الأيقونتين إذا مختلفتين قليلا. إذا هكذا تماما الآن جيد. CTRL D on va tourner verticalement ونضعها إذا في مكان الرجلين. CTRL D ونحصل على الرجل الثانية. أضعها في مكانها وأمر إلى وضع دائرة في الأعلى. إذن je clique sur Shift et je glisse. Donc prochainement je vais vous montrer comment كيف نبدأ وضع الدائرة من المركز. On sélectionne tout et je vais changer la couleur. Donc le contour de la tête, j'ai pas enlevé, je vais enlever donc sans contour pour voir une couleur unie. Je sélectionne tout et je vais regrouper. Je vais regrouper ou bien grouper toutes les formes sous une seule forme pour que je puisse la déplacer ou bien copier-coller. نمر إلى الأيقونة الثانية. إذا هذه الأيقونة الأولى. نمر الآن إلى الأيقونة الثانية. إذا وضعنا دائرة toujours sans contour. Je vais donc changer la couleur. الآن سأخذ مستطيل سأضعه على شكل ورقة داخل الدائرة. Donc sans contour et je change la couleur. Donc je vais choisir la couleur jaune.
دونك الآن سأخذ شكل ثاني. إذا ننظر إلى هذا الشكل الجميل، هذا الشكل جميل جدا على شكل ورقة أيضا، ولكن هناك ميزة في هذا الشكل. ننظر جيدا، ننظر إلى أسفل هذا المستطيل. Donc je vais colorer en blanc et sans contour. Voilà. إذا ننظر أسفل هذا الشكل، ننظر إذا عندما أضغط على الدائرة البرتقالية أستطيع أن أحرك قليلا أو إذا je vais sélectionner tout et je vais agrandir. قمت بتكبير الشكل. الآن سأضيف إذا تحسينات أو جمالية لهذا الشكل الذي لدي. Donc je vais centrer les deux feuilles au centre du cercle. الآن سأضيف أشكال ثانية. Donc ça c'est sous forme d'un porte-document. Voilà. Donc سأضع هذا الشكل على شكل مستطيل. أقوم بتلوينه باللون الأسود toujours sans contour. وأخذ هذا الشكل أيضا. إذا ننظر دائما تلك النقطة البرتقالية، إذا سأضعه خلف. إذا je vais le reculer خلف إذا الشكل الأول. هذه الدائرة باللون البرتقالي أستطيع أن أقوم بتصغير أو تكبير الشكل. Donc toujours sans contour et je vais donner la couleur noire. نستطيع أن نعدل في الشكل كما شئنا. Ce trait vertical rouge, c'est-à-dire j'ai centré, j'ai mis donc cette forme au centre. الآن سأخذ مربعات صغيرة. إذا سألونها باللون الأسود وأضعها على الورقة البيضاء. Donc CTRL D, je vais donc copier-coller 4 fois وأضعها في مكانها. Lorsque je mets la forme, il y a des traits verticaux donc rouges pointillés qui me montrent que les formes sont alignées verticalement. Ça m'aide à aligner les formes. CTRL D et donc je vais agrandir cette forme sous forme d'une ligne. Je vais la mettre sous forme d'une ligne. Je vais faire CTRL D 3 fois pour avoir la même forme pour les mettre devant les autres carrés. Après la même forme CTRL D et je vais donc سأقوم بتصغيرها قليلا وأضعها تحت السطر الأول. أقوم بوضع سطر صغير تحت السطر الأول. Donc CTRL D 3 fois. إذا مثلا هذه مثلا عبارة عن أسئلة 3 أو 4 أو 4 جمل إلى آخره. إذا وسأختار مثلا سأختار الجواب الصحيح مثلا. Je vais faire donc علامة. Donc par exemple une question cochée, je vais faire donc
ce signe de cocher. سأختار هذا الرمز، هذا الشكل. سأضع دائرة et je vais faire l'intersection entre ces deux formes, ou bien la soustraction. Je vais faire la soustraction, donc la soustraction de ces deux formes. بعدها سأختار هذا الشكل. إذن الأشكال لدي العديد من الأشكال. أرسم الصورة في ذهني ثم أستعمل هذه التقنيات لأقوم الحصول على الصورة التي رسمتها في ذهني تماما. إذن أستطيع أن أقوم la réunion de deux formes, la soustraction de deux formes, l'intersection de deux formes, et donc voilà, donc je peux l'utiliser pour trouver plusieurs autres formes. إذن هذا هو الشكل المحصل عليه. Je sélectionne les deux et je vais faire la réunion. La réunion, c'est comme grouper, mais lorsque je fais grouper, je peux après la dissocier. Mais lorsque je fais la réunion, donc je peux pas les dissocier après. Donc je mets la couleur verte, je vais diminuer la taille maintenant et je vais la mettre. Donc je vais choisir une de ces phrases ou bien ces réponses et je vais cocher. Voilà, donc j'ai coché la troisième en disant que cette troisième c'est la bonne réponse. Maintenant, je sélectionne tout pour grouper toutes ces formes pour avoir une icône. Voilà donc la deuxième icône. Je vais donc diminuer la taille, je vais la mettre à sa place ici et on passe à la troisième icône. On commence la troisième icône. Toujours sans contour. Je vais changer la couleur. Après, je vais choisir ce cercle. Sans contour aussi. Je choisis la couleur blanche. إذا سأقوم voilà donc أضفت هذا الشكل، قمت بإدراج هذا الشكل toujours sans contour la couleur blanche. إذا سنقوم بإنجاز غيمة الآن، أو إذا غيمة أو سحابة، إذا غيمة بيضاء. Je vais donc associer trois formes. Toujours sans contour et je vais choisir la couleur blanche. إذن هذه الأشكال التي سأستعملها في وضع هذه الغيمة. فقط سأقوم وضع الأشكال في مكانها المناسب وتعديل لا تاي حجم هذه الأشكال لأحصل على صورة لغيمة بيضاء.
إذا سأكمل تعديل هذه الغيمة. إذا أكملتها الآن، شكلها أصبح جميل. Je vais sélectionner tout, donc les trois formes, et je vais les mettre donc la réunion de ces trois, c'est-à-dire je vais regrouper ces trois formes en une seule forme. Donc je peux utiliser ça, je peux par exemple faire la correction de certaines positions. إذن هذه الغيمة التي حصلنا عليها سأضعها في مكانها المناسب، ثم أقوم بوضع ظل لهذه الغيمة. Donc je vais faire l'ombre maintenant. Donc CTRL D, donc j'obtiens donc un autre cercle. Je vais faire donc j'ai besoin d'un cercle sans donc remplissage. J'ai besoin seulement du contour. Donc voilà. Après, je vais faire l'insertion de la forme d'un rectangle. Je vais le tourner un peu. أقوم بالتعديل إذن مكانه. Je vais régler sa position. Après, je vais faire la soustraction entre le cercle et cette forme. Voilà, j'ai fait la soustraction entre. Après, je vais donc reculer cette forme rectangulaire et changer sa couleur. Sa couleur doit être un peu foncée que la couleur de ce disque bleu. Si je ne trouve pas donc la couleur convenable, je vais vers autre remplissage et je choisis la couleur convenable. Donc je vais essayer jusqu'à ce que j'obtiens donc une bonne couleur convenable. À partir d'ici, je peux changer la couleur et je peux donc choisir la degré du couleur. Donc je vais enlever le contour et voilà, donc j'obtiens. Je peux le régler un peu. C'est trop foncé. Voilà, maintenant c'est bon. الآن إذا حصلت على الأيقونة رقم 3. Je sélectionne tout. Pour grouper les trois formes sous forme d'une seule forme. Maintenant, je vais rediminuer la taille et je vais la mettre donc à côté de l'autre icône, de la deuxième icône, et je passe pour la quatrième icône. Donc, regardez ici. Donc, je vais vous montrer comment vous faites votre propre image à partir en utilisant seulement des lignes. Donc, regardez les enfants.
Donc, je vais mettre les comptes de Twitter. Donc, j'ai copié-collé l'image d'un oiseau, mais je ne veux pas l'utiliser. Je vais seulement l'utiliser pour... Donc, je vais vous montrer comment mettre une image et avec, regardez, c'est une forme libre. J'utilise cette forme qui s'appelle forme libre. Je vais mettre le point. Je vais donc cliquer seulement sur les points qui sont remarquables, c'est-à-dire où il y a changement de trajectoire, c'est-à-dire changement du parcours. Il faut fermer la ligne. Voilà, donc maintenant je vais, sans remplissage, je vais changer la couleur du contour pour que je puisse le voir facilement. Maintenant, regardez comment je vais cliquer sur ce bouton et je vais choisir ça. Maintenant, si je clique sur un point, donc j'obtiens, regardez, je clique sur ce point, voilà, donc maintenant je peux donc régler donc 6 lignes sous l'image et je trouve et j'obtiens à la fin mon image, ma propre image. Donc je vais terminer. Sur chaque point, je vais donc cliquer et je trouve et j'obtiens donc 2 autres points blanches et donc je vais tirer et je vais régler donc l'image. Je termine de la même façon. Donc sur chaque point, je clique et je règle les lignes. Je vais les superposer, les lignes donc rouges. Je vais les superposer sur cette image. Et à la fin, j'obtiens. Donc voilà, regardez maintenant. J'obtiens l'image d'un oiseau avec cette ligne rouge. Je vais donc annuler l'image que j'ai prêtée. Maintenant, voilà mon image. Voilà, donc c'est une méthode très efficace, très bonne méthode. Voilà, j'ai rempli avec la couleur blanche et sans contour. Et voilà, donc j'obtiens la même image. Cette image j'ai prêtée, je vais donc effacer car j'ai prêté et je vais laisser donc mon image que j'ai préparée toute seule. Donc ça, c'est une méthode très simple et très efficace et c'est une très bonne méthode. Maintenant, je passe pour faire l'ombre de la même façon que les comptes précédentes, mais je vais vous montrer donc autre chose. Je veux que l'ombre commence du bec vers la queue. Voilà, donc même si lorsque vous faites un ombre, après donc vous trouvez donc une partie que vous voulez donc l'effacer, je vais vous montrer comment. C'est pour cela j'ai fait ça. Voilà, toujours donc je fais donc un cercle sans remplissage, j'ai besoin seulement du contour. Pour faire la soustraction entre ce cercle et la forme la forme de ce rectangle que je vais faire l'ombre. Voilà, je vais faire la soustraction. Après, je vais donc reculer
ou bien reculer la forme, ou bien avancer l'oiseau, c'est la même chose. Voilà, donc je remarque que la partie donc derrière la queue, l'ombre qui se trouve derrière la queue, donc je veux le supprimer pour avoir cette forme. Donc qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Donc je vais prendre une forme libre. Donc regardez, ça s'appelle une forme libre. Vous pouvez dessiner n'importe quelle trajectoire avec cette forme. Et je vais donc mettre donc la partie que je veux donc supprimer dans un contour. Je double-clique pour fermer le contour et je fais la soustraction entre ces deux formes. Voilà, donc regardez comment derrière la queue, voilà donc l'ombre qui se trouve derrière la queue est supprimée. Maintenant, devant le bec, je peux par exemple effacer un peu. Voilà, je mets un trait, toujours avec la forme libre. Voilà. Donc, c'est pas obligatoirement de fermer ce trait. Voilà, donc je fais la soustraction entre ces deux formes. Et voilà, donc j'obtiens l'ombre qui commence du bec vers la queue. Voilà, je peux, donc toujours sans contour, je peux changer la couleur de l'ombre. Et voilà, j'ai terminé. Donc, après, je vais seulement regrouper ces formes et j'obtiens l'icône de Twitter. Donc, il me reste seulement de regrouper ces trois formes. Voilà, donc grouper, voilà, j'obtiens l'icône. C'est très facile. Donc, j'ai rediminué la taille et j'ai mis à sa place à côté des autres icônes. Et on passe suivante. Donc, je vais insérer un cercle. Je vais choisir une autre couleur maintenant, toujours sans contour. Regardez pourquoi je vais prendre une couleur claire, car après je vais foncer, j'ai besoin donc de l'ombre qui est un peu foncée, c'est pour cela. Donc c'est mieux de choisir une couleur claire. Maintenant, je vais insérer la forme d'un rectangle. Je vais le mettre comme ça. Sans contour. Et je choisis cette couleur marron. Non, je vais choisir la couleur orange. Orange foncé. Donc, j'ai besoin d'un cercle. Je vais donc dupliquer ce cercle sans contour. Non, sans remplissage et avec un contour. Donc, j'ai changé la couleur de ce contour pour que je puisse voir ce cercle. Maintenant, je vais faire la soustraction entre ce cercle et cette forme rectangulaire pour supprimer donc la partie qui se trouve à l'extérieur du disque. Donc, toujours mise en forme. Donc, je vais faire la soustraction. Maintenant, je vais choisir donc le rectangle encore. Je vais régler la taille. Voilà. Après, toujours c'est sans contour. Je vais choisir la couleur orange, mais un peu claire.
Voilà, donc ça c'est une bonne couleur, oui. Je peux donc diminuer donc la degré de densité de la couleur. Je vais choisir une forme libre et je vais enlever ce triangle. Je vais enlever à partir de ce rectangle, je vais enlever donc la partie supérieure sous forme d'un triangle. Donc je vais faire la soustraction entre ces deux formes. Je vais dupliquer, CTRL D, donc voilà, donc j'ai la même forme. Maintenant, je vais tourner. Donc, je vais tourner. Je vais le mettre à sa position convenable. Après, je vais choisir un rectangle aussi. Je commence du bas vers le haut. Regardez comment. C'est pas du haut vers le bas. Du bas vers le haut. Sans contour. Et le remplissage, c'est la couleur orange mais foncée, comme la couleur du premier rectangle. Donc, c'est pas clair, c'est foncé. Voilà. Donc, voilà maintenant. Donc, il me reste seulement d'ajouter l'ombre. Donc, je vais vous montrer donc, comment ajouter l'ombre. Un rectangle. Je vais tourner pour prendre la position de l'ombre. Après, j'ai besoin d'un cercle pour faire la soustraction entre le cercle et cette forme rectangulaire. Voilà. Toujours donc sans remplissage et avec un contour d'une autre couleur pour que je puisse le voir facilement. Donc, cette soustraction entre ces deux formes donc, me permet de supprimer la partie qui se trouve à l'extérieur du disque. Donc, je clique, je sélectionne les deux. Je sélectionne donc cette forme et le cercle. Et donc, mise en forme. Donc, soustraction. Et j'obtiens seulement donc la partie à l'intérieur du disque et j'ai supprimé la partie qui se trouve à l'extérieur. Je vais reculer donc cette forme de l'ombre. Je vais reculer. Voilà. Après, je vais donc sans contour et changer la couleur. Je vais choisir une bonne couleur convenable. Donc, je vais tester certaines couleurs jusqu'à ce que je trouve une très bonne couleur qui est convenable. À partir d'ici, je peux trouver donc la degré de densité de la couleur qui donc me plaît. Donc vous voyez qu'il y a deux parties qui se trouvent. Donc voilà, donc je peux la tourner un peu comme ça. Donc il y a deux parties que je veux les supprimer. De la même façon que comme les comptes de Twitter, je vais donc choisir une forme libre et je vais donc mettre un trait qui passe à partir de ces parties que je vais supprimer. Après, je vais faire la soustraction entre ce trait que je vais tracer avec la forme de l'ombre. Regardez bien, donc cette forme libre qui me permet de tracer des traits. Voilà, donc voilà cette partie, je vais donc la supprimer et cette partie aussi. Voilà, double-clic. Je clique, double-clic, voilà. Donc, ce trait que j'ai tracé avec la forme libre, donc, plus la partie de l'ombre, donc, soustraction, et j'obtiens, voilà, donc, j'ai supprimé les parties que je ne veux pas les mettre comme l'ombre. Maintenant, je vais associer tout. Je vais donc sélectionner tout
et je vais les grouper sous une seule forme. Maintenant, je vais diminuer la taille. Voilà, donc c'est une très bonne icône. Et voilà, je vais la mettre ici. Et je passe à l'icône suivante. Donc, vous pouvez faire avec insertion des formes et avec cette méthode de soustraction, donc la réunion, l'intersection, vous pouvez faire n'importe quelle icône que vous voulez ou bien n'importe quelle forme que vous voulez. Vous pouvez tracer ou bien créer d'autres formes de votre imagination. Donc, toujours, je choisis la couleur du remplissage du disque sans contour. Donc maintenant, regardez bien, donc j'ai un cercle et un rectangle. Voilà, donc je vais supprimer donc la moitié de ce cercle. J'ai utilisé ce rectangle. Je vais faire la soustraction. J'ai fait donc l'intersection entre ces deux formes et j'ai obtenu ce demi-cercle ou bien de demi-disque car il est plein. Donc sans contour, je vais choisir une couleur convenable, cette couleur grisâtre. Voilà, donc j'aime bien cette couleur. Donc, CTRL D, j'obtiens de l'autre côté. Donc, changer la position. Voilà. Donc, après, je vais agrandir un peu. Donc, regardez cette forme. Regardez bien cette forme. Je vais l'utiliser. Je vais faire regardez, je vais utiliser cette forme qui contient un bouton, donc un point orange qui permet regardez ce point qui permet de rediminuer la surface qui se trouve à l'intérieur. C'est comme une roue. Voilà, je vais utiliser une autre forme pour supprimer la partie qui se trouve entre les deux demi-disques. Donc, je vais utiliser la forme d'un rectangle. Et je vais faire la soustraction entre ces deux formes. Donc, j'ai utilisé ça plusieurs fois aujourd'hui, la soustraction entre deux formes. Donc, je commence par la sélection de la première forme. Donc, j'obtiens cette forme. Je vais faire sans contour et changer la couleur. Donc, je vais choisir une bonne superposition des formes. Voilà, sans contour. Et la même couleur que les deux demi-disques. Et finalement, j'obtiens cette forme. Toujours, je peux la régler avant de grouper les formes. Maintenant, je vais ajouter un autre rectangle.
Donc voilà, donc vous avez compris de quoi je parle, de quel icône je parle. Sans contour. Et je vais choisir la couleur noire. Je vais choisir celle-là. Voilà, je vais la mettre à sa position convenable. CTRL D, j'obtiens donc une autre copie que je vais la mettre dans l'autre côté. Voilà, donc cette fameuse icône. Donc, je sélectionne toutes les formes et je vais les regrouper ou bien réunir. Donc la même chose, donc voilà, réunir. Voilà, donc je peux la déplacer. Donc toutes les formes sont réunies en une seule forme. Maintenant, je vais réunir avec donc le disque. Je vais centrer. Et je vais réunir cette forme avec le disque pour avoir une seule forme. Et voilà, l'icône, mon icône est terminée. Voilà les enfants, donc le cours pratique donc la vidéo pratique des icônes. Vous pouvez faire d'autres icônes de votre choix. Donc utilisez donc cette méthode qu'on a vue aujourd'hui. Vous pouvez faire donc beaucoup des icônes. Donc maintenant, je vais faire un like. Et vous, donc, si donc cette vidéo vous plaît, vous pouvez faire un like à ma vidéo. Donc ça, c'est une idée. Vous pouvez vous faire beaucoup de choses. Donc, je vais mettre donc les doigts, mais ils se sont fermés. Donc, je vais dupliquer, CTRL D, et je vais avoir, donc, répéter ça 4 fois. Je vais voir cette forme 4 fois. Après, donc, je vais faire sans contour, la couleur blanche. Si je veux sélectionner plusieurs formes, je clique sur Shift et je sélectionne. Je clique sur Shift, je peux sélectionner plusieurs formes à la fois. Si je ne clique pas sur Shift, je sélectionne une seule forme. Maintenant, je vais insérer un rectangle. Toujours sans contour, et je vais lui donner la couleur blanche. Remplissage couleur blanche. Maintenant, il me reste seulement donc le pouce.
Donc, regardez comment je vais le faire. Je vais faire intersection ou bien donc entre deux, ou bien soustraction entre deux formes. Je vais utiliser cette forme. Toujours sans contour. Et ici, j'ai choisi la couleur blanche. Et je vais faire un disque. Donc, ce disque, c'est pas la peine de changer sa couleur. J'ai pas besoin. J'ai besoin seulement de supprimer cette partie qui se trouve donc derrière le disque. Donc voilà. Donc maintenant je sélectionne ces deux et je fais faire la soustraction entre ces deux formes et j'obtiens le dernier doigt. Donc il me reste à le régler un peu. Voilà, je tourne et je vais le mettre à sa position. Forme libre et je vais donc supprimer cette partie. Voilà, donc ces parties que ce sont donc ne sont pas utiles, je vais les supprimer. Toujours de la même façon, je sélectionne le trait de la forme libre avec notre forme et mise en forme et je vais faire la soustraction. Voilà, donc j'obtiens cette bonne forme. Je peux le régler encore. Donc voilà. Donc la première fois, j'ai pas fermé le trait, c'est pour cela donc il me reste une partie qui n'est pas supprimée. Maintenant donc maintenant c'est bon. Voilà, je vais ajouter un petit donc cercle ou bien forme ovale donc en haut du doigt. Je vais ajouter un peu donc en haut de doigt un petit cercle ou bien donc un disque sous forme ovale. Voilà, donc je vais diminuer sa taille et je vais le mettre à sa position convenable. Après, je vais lui donner la couleur blanche et son contour.
Donc cette forme que j'ai ajoutée, c'est comme l'angle du doigt. Je vais vous montrer, voilà. Je tourne un peu et ça ira. Voilà, donc maintenant c'est bon. Donc pour éliminer cette partie qui est sous forme triangulaire, pour avoir donc une bonne forme. Voilà, maintenant son contour et le remplissage blanche. Et voilà, donc regardez, c'est bon maintenant. Je vais réunir ces deux formes pour avoir donc une seule forme. Je vais le diminuer un peu. Voilà maintenant, donc je vais sélectionner toutes ces formes et je vais donc les regrouper sous une seule forme. Donc voilà, il me reste une partie que je n'ai pas sélectionnée. Donc, il faut sélectionner toutes les parties. Donc, moi, j'ai pas sélectionné une partie, voilà. Maintenant, je vais donc sélectionner donc le disque avec donc cette forme que j'ai créée, plus le disque. Je vais sélectionner, voilà donc cette forme que j'ai oubliée. Je vais donc les sélectionner les deux et je vais les grouper. Maintenant, voilà, j'ai groupé tout. Je peux la déplacer maintenant. Maintenant, je vais donc la grouper avec le disque et donc dans ce cas, j'ai terminé. Je peux changer le disque par une autre forme. Regardez, donc cette forme est mieux que le disque. Donc, à partir de ce point orange, je peux donc changer la forme de cette forme. Voilà, donc, et la rendre un peu ovale. C'est pas ovale, mais un peu ovale. Maintenant, je vais sélectionner ces deux formes et je vais les grouper sous une seule forme. Et je termine la dernière icône. Donc voilà notre travail pour aujourd'hui les enfants. Donc on a vu comment créer des icônes, comment ajouter un nombre, comment faire la soustraction, donc la réunion et l'intersection entre deux formes ou bien plusieurs. Et voilà, donc on obtient des icônes très bonnes icônes. Voilà notre travail. Donc, je peux utiliser ça. Je peux donc créer d'autres icônes. Et je peux faire un logo de la même façon. Donc, voilà le travail donc, de première vidéo.
Et voilà notre travail d'aujourd'hui. Donc قمنا بعمل شريط أو فيديو تمهيدي رأينا فيه ما هو العمل المقدم في هذه الحصة. إذن إلى اللقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله في عمل جديد إن شاء الله.